Today we have learned about the Pythagoras theorem in 10th standard. Please open the page number 30. We have to go for the Pythagoras theorem. Lesson number 2, Pythagoras theorem. We know that we have to learn about the Pythagoras theorem in the standard 7 up to 9th. Now, what is meant by the Pythagoras theorem? Firstly, we have to think one of the right angle triangle. आता पायथागोरस थेरम हा शिकायचा असेल तर आपल्याला राईट अँगल ट्रायंगल याबद्दल माहिती असली पाहिजे. तर आपण पायथागोरस थेरम काय होतं ते 7व्या वर्गात शिकलेलो आहोत. पायथागोरस थेरम मध्ये आपण शिकलेलो होतो की कर्णाचा वर्ग बरोबर एक बाजूचा वर्ग अधिक दुसऱ्या बाजूचा वर्ग. म्हणजेच इंग्लिशमध्ये आपण शिकलेलो होतो हायपोटेन्यूज स्क्वेअर इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वेअर प्लस साइड 2 स्क्वेअर. But it is the definition about the standard 7th. Now we have to study it in the standard 10th. So the definition or statement about the Pythagoras theorem will be: in a right angle triangle, the square of hypotenuse is equal to sum of square of remaining two sides. Now we have to go for the Pythagoras theorem. The first theorem about the Pythagoras, the similarity and the right angle triangle. The statement of theorem: in right angle triangle, if the altitude is drawn to the hypotenuse, then the two triangles form the similar to the original triangle and to each other. Firstly, draw the right angle triangle. Triangle ABC and BD is the altitude placed on the AC. Now given in triangle ABC, angle ABC is equal to 90 degree. Segment BD is perpendicular to segment AC. D is betweenness of A and C. We have to prove all these three triangles are similar to each other. Then we have to prove first triangle. Triangle ADB is similar to triangle ABC. Triangle BDC is similar to triangle ABC. Triangle ADB is similar to triangle BDC. We have to go for the proof. In triangle ADB and triangle ABC, angle DAB is congruent to angle BAC because it is a common angle. Now the reason will be common angle. Angle ADB is congruent to angle ABC. Both are congruent because each 90 degree. Therefore, triangle ADB is similar to triangle ABC by using the AA test. Similarly, in triangle BDC and ABC, angle BCD is congruent to angle ACB, common angle. C is the common angle. Now, angle BDC is congruent to angle ABC, each 90. Both are congruent. Therefore, angle BDC is congruent to angle ABC, each 90. Both are the right angle triangle. Therefore, we can say that by AA test, triangle BDC is congruent to triangle ABC. From equation 1 and 2, त्याला सेकंड इक्वेशन द्यायचं आहे. फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, triangle ADB is similar to triangle ABC. Triangle BDC is similar to triangle ABC. आता याच्यामध्ये काय दिसतंय आपल्याला? पहिला ट्रायंगल हा दुसऱ्या ट्रायंगल सोबत सिमिलर आहे आणि तिसरा ट्रायंगल पण हा दुसऱ्या ट्रायंगल सोबत सिमिलर आहे. अशा वेळेस ट्रायंगल ADB is similar to triangle BDC असे आपण सांगू शकतो आणि त्याला इक्वेशन नंबर 3 दिलेला आहे. आता फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 आणि 3 ट्रान्झिटिव्हिटी प्रॉपर्टी काय म्हणतोय?
का पहिला हा दुसऱ्याचा मित्र असेल, ए हा बी चा मित्र असेल आणि बी हा सी चा मित्र असेल, तर अशा वेळेस तिन्ही मित्र एक सोबत असू शकतात. तर आपण इथे म्हणू ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल बी डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी बाय युजिंग द रीजन ऑफ ट्रांजिटिविटी, हेन्स प्रूव्ड. Similarly, we have to go for the next theorem, theorem of geometric mean. आता या जॉमेट्रिक मीनच्या थेरम मध्ये काय उपयोगात आणायचं आहे? तर जॉमेट्रिक मीनच्या थेरम मध्ये आपल्याला थेरम ऑफ सिमिलॅरिटी ऑफ राईट अँगल ट्रायंगलचाच उपयोग आपल्याला इथे करायचा आहे. तर थेरमचं स्टेटमेंट आहे, इन राईट अँगल ट्रायंगल द परपेंडिक्युलर सेगमेंट टू द हायपोटेन्युअस. राईट अँगल ट्रायंगल आपण काढलेला आहे आणि राईट अँगल ट्रायंगल वरून एक परपेंडिक्युलर सेगमेंट काढलेली आहे ती हायपोटेन्युअस वर फ्रॉम द अपोजिट व्हर्टेक्स क्यू आहे, is the geometric mean of segment into which the hypotenuse is divided. hypotenuse divided होतो आणि तो QS ही लाईन जी आहे ही जॉमेट्रिक मीन आहे, आपल्याला शोधायचं आहे. म्हणजे जॉमेट्रिक मीन म्हणजे काय? QS स्क्वेअर इज इक्वल टू PS मल्टिप्लाइड बाय SR आपल्याला शोधायचं आहे. तर प्रूफ मध्ये आपण येऊ एक राईट अँगल ट्रायंगल काढला आणि राईट अँगल ट्रायंगलच्या एका अपोजिट व्हर्टेक्स पासून हायपोटेन्युअस वर एक परपेंडिक्युलर काढलेली आहे आणि ही परपेंडिक्युलर काढलेली असलेली रेषा ही काय असते? PS आणि QS च्या वर्गाच्या गुणोत्तर इतकी असते. इन अ राईट अँगल ट्रायंगल, प्रूफ वर यू, इन अ राईट अँगल ट्रायंगल PQR segment QS is perpendicular to the hypotenuse PR. Now, आता सिमिलॅरिटी ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल याच्या अगोदरच्या थेरम मध्ये आपण पाहिलेलं आहे, काही राईट अँगल ट्रायंगल असला त्याची अपोजिट व्हर्टेक्स मधून काढलेली जी रेषा असते ते तीन ट्रायंगल तिथे तयार होतात, ते तिन्ही ट्रायंगल सिमिलर असतात हे आपण पाहिलेलं आहे. त्याचाच उपयोग करून आपल्याला हा थेरम सोडवायचा आहे. तर याच्यामध्ये आपण दोन ट्रायंगल घेऊ, एक आहे QSR आणि दुसरा आहे PSQ. म्हणजे दोन्ही ट्रायंगलचा उपयोग आपण करणार आहोत. म्हणजे ट्रायंगल QSR इज सिमिलर टू ट्रायंगल PSQ. रिझन काय द्यायचं आहे? सिमिलॅरिटी ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल. मग दोन ट्रायंगल सिमिलर असतील तर आपण सांगतोय का त्याच्या बाजू या प्रमाणात विभागतात. द साइड आर इन प्रपोर्शन. QS divided by PS, SR divided by SQ. हे कशावरून घेतला? करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. That means the QS divided by PS, SR divided by QS. If the two ratio are congruent, are equal, then there will be the cross multiplication. That means QS square PS multiplied by SR. तेच आपल्याला शोधायचं होतं, QS स्क्वेअर PS मल्टिप्लाइड बाय SR. त्यावरून आपण सांगू शकतो QS segment QS is the geometric mean of segment PS and segment SR. Now open the page number 34. We have to go for the third theorem, Pythagoras theorem. The lesson of name will be Pythagoras theorem, and what is the actual how to prove the Pythagoras theorem in page number 34. Please open the page number 34 and we go for the Pythagoras theorem. The statement of theorem, in a right angle triangle the square of the hypotenuse is equal to the sum of square of remaining two sides. याचा अर्थ काय होतो? त्या काटकोन त्रिकोणामध्ये कर्णाचा वर्ग हा उरलेल्या दोन बाजूच्या बेरजेच्या वर्गा इतका असतो. मग हे आपल्याला प्रूफ करायचं असेल तर एक राईट अँगल ट्रायंगल आपण काढून घेतला. ट्रायंगल ABC हा कसा आहे? राईट अँगल. द साइनिंग ऑफ राईट अँगल ट्रायंगल विल बी देअर. ट्रायंगल ABC हा राईट अँगल ट्रायंगल काढलेला आहे आणि एक कन्स्ट्रक्शन केलेली आहे, सेगमेंट BD इज परपेंडिक्युलर टू द हायपोटेन्युअस AC. हे आपण एक कन्स्ट्रक्शन इथे केलेली आहे. तर आपल्याला दिलेलं काय आहे? गिवन मध्ये आपल्याला दिलेलं आहे, इन राईट अँगल ट्रायंगल अँगल ABC इज 90 डिग्री. प्रूफ काय करायचं आहे? कर्णाचा वर्ग हा उरलेल्या दोन बाजूच्या बेरजेचा वर्ग इतका असतो. म्हणजे स्क्वेअर ऑफ हायपोटेन्युअस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स.
That means the hypotenuse will be opposite to 90 degree. Therefore AC square is the hypotenuse. AC square is equal to AB square plus BC square. We have to prove AC square is equal to AB square plus BC square. And construction will be there. BD is perpendicular to the segment to the hypotenuse AC. Now construction मध्ये आपण लिहिलेलं आहे to draw the perpendicular segment BD on side AC. D is betweenness of A and C. आता राईट अँगल ट्रायंगल आहे आणि त्यामध्ये कंस्ट्रक्शन घेतलेली आहे का अपोजिट व्हर्टेक्स पासून काढलेला जॉमेट्रिक मीनचा आपण याच्या अगोदर थेरम घेतलेला होता आणि त्याच्याही अगोदर सिमिलॅरिटी थेरम ऑफ सिमिलॅरिटी ऑफ राईट अँगल ट्रायंगलचाही थेरम घेतलेला आहे. त्याचाच उपयोग करून आपल्याला पायथागोरस थेरम सॉल्व्ह करायचा आहे. काय म्हटलेलं आहे अँगल ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC. कशावरून सांगतो आपण सिमिलॅरिटी ऑफ राईट अँगल ट्रायंगलच्या थेरम नुसार. मग तिन्ही ट्रायंगल एकमेकांसोबत समरूप असतील सिमिलर असतील तर आपण दोन दोन ट्रायंगलचा विचार करू. ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB. ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADB. CSST च्या नुसार काय म्हणतो आपण जर दोन ट्रायंगल सिमिलर असतील तर त्याच्या करस्पॉन्डिंग साइड्स या नेहमी कशा असतात आर इन प्रपोर्शन मध्ये असतात. म्हणजे AB डिवायडेड बाय AD, BC डिवायडेड बाय BD and AC डिवायडेड बाय AB इथे लिहिलेलं आहे बाय युजिंग द CSST. नाउ तिन्ही ज्या साइड्स आहेत त्या प्रपोर्शन मध्ये दिलेल्या आहेत. त्यापैकी AB ची व्हॅल्यू आपल्याला फर्स्ट रेशो मध्ये दिसते आणि थर्ड रेशो मध्ये दिसते. म्हणून दोन्ही एका ठिकाणी आणला दोन्ही इक्वलच असणारच. AB divided by AD is equal to AC divided by AB. If the two ratio are equal, then we have to apply the cross multiplication. That means the AB square is equal to AD multiplied by AC. Equation number 1. Similarly, triangle पहिला घेतला triangle ABC similar to triangle BDC. आता ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल BDC घेतला तर त्यावेळेसही दोन सिमिलर ट्रायंगल आहे तर CSST आपण तिथे लावू शकतो. दॅट मीन्स द AB डिवायडेड बाय BD, BC डिवायडेड बाय DC and AC divided by BC. Here in the both ratio in the 3 ratio BC will be common in the 2 ratio. BC divided by DC is equal to AC divided by BC. If two ratio are equal, then cross multiplication will be there. BC square is equal to DC multiplied by AC. Equation number 2. From equation 1 and 2, we have to adding the equation 1 and 2. Equation 1 काय म्हणतोय AB square is equal to AD multiplied by AC. म्हणजेच AB square plus BC square is equal to AD multiplied by AC plus DC multiplied by AC आपण इथे लिहितोय. आता या दोन्ही याच्यामध्ये कॉमन काय निघतं AC will be common. Remaining term will be are in the bracket AD plus DC. आता AD plus DC कंस्ट्रक्शन नुसार आपण म्हणतोय AD plus DC काय AD plus DC D is betweenness of A and C. Therefore there will be the AC. AD plus DC D is betweenness of A and C. Therefore it will be the AC. म्हणजेच AC multiplied by AC. Reason will be D is betweenness of A and C. Therefore we can say that AB square plus BC square is equal to AC square. Therefore turn the terms in left hand side and right hand side. AC square is equal to AB square plus BC square. आता AC square is equal to AB square plus BC square. AC square that means the hypotenuse square plus square of remaining two sides. The theorem will be in a right angle triangle the square of hypotenuse is equal to sum of square of remaining two sides. Hence proved. आता पायथागोरस थेरम आपण बघितलेला आहे आणि या पायथागोरस थेरमच्या खाली फक्त पेज नंबर 34 वर कॉन्व्हर्स ऑफ पायथागोरस थेरम दिलेला आहे. तो परीक्षेत विचारणार नाही परंतु त्याचा ऍप्लिकेशन आपल्याला प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करताना होईल. तर
तो थेरम काय म्हणतो ते आपण फक्त समजून घेऊ. थेरम नंबर 4, कॉन्व्हर्स ऑफ पायथागोरस थेरम. काय म्हणतोय, इन अ ट्रायंगल. आता पायथागोरस थेरम मध्ये काय होतं, इन अ राईट अँगल ट्रायंगल. याच्यामध्ये काय म्हणतो, इन अ ट्रायंगल इफ द स्क्वेअर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स देन द ट्रायंगल इज अ राईट अँगल. म्हणजे याच्यामध्ये पूर्ण उलट दाखविलेलं आहे आपल्याला. इट इज अ कॉन्व्हर्स ऑफ अ पायथागोरस. म्हणजे उलटच आपल्याला दाखविलेलं आहे. आपल्याला त्याच्यामध्ये गिवन दिलेलं असतं राईट अँगल ट्रायंगल आहे का, नाही, फक्त सिंपल ट्रायंगल दिलेला आहे. काय म्हटलेलं आहे, इन ट्रायंगल एबीसी AC स्क्वेअर इज इक्वल टू AB स्क्वेअर प्लस BC स्क्वेअर. आणि प्रूफ करायचं असतं का तो ट्रायंगल जो आहे तो राईट अँगल ट्रायंगल आहे, म्हणजे तो ट्रायंगल त्याचा मेजरमेंट अँगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, हे आपल्याला प्रूफ करायचं असतं. हे कशाच्यात कामी येतं आपल्याला, जेव्हा आपण प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करू तेव्हा याचा उपयोग आपल्याला इथे होणार आहे. हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी लर्न अबाउट द प्रॅक्टिस सेट नंबर 2.1. Please open the page number 38 and we have to go for the practice set number 2.1. The first question will be, identify with the reason which of the following are Pythagoras triplet. In the standard 7 we have to also study how to find out the Pythagorean triplet. Now in 10th standard we have also learned about how to find out the Pythagorean triplet. The first question will be, identify with the reason which of the following are Pythagorean triplet. त्यापैकी पहिला प्रश्न मी घेतलेला आहे, 3, 4, 5 चा एक दिलेला आहे. तर अशा वेळेस आपल्याला करायचं काय आहे, प्रत्येक नंबरचा स्क्वेअर काढायचा आहे. आन्सर मध्ये किंवा सोल्युशन मध्ये इथे आपण येऊ आणि सोल्युशन मध्ये लिहित असताना प्रत्येक नंबरचा आपण स्क्वेअर काढायचा आहे. 3 चा स्क्वेअर 9, 5 चा स्क्वेअर 25 आणि 4 चा स्क्वेअर 60. 4 चा 60. आता काय करायचं आहे, आपल्याला पायथागोरस ट्रिपलेट आहे का, तर पायथागोरसचा थेरमचा विचार करायचा आहे. आणि पायथागोरसचा थेरम काय म्हणतो, द स्क्वेअर ऑफ हायपोटेन्यूस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. मग स्क्वेअर ऑफ हायपोटेन्यूस ही कशी असते, सर्वात लार्जेस्ट, त्या ट्रायंगल मधील सर्वात लार्जेस्ट. तर स्क्वेअर ऑफ हायपोटेन्यूस सर्वात लार्जेस्ट कोणती आहे, 5 चा स्क्वेअर, दॅट इज 25, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. मग उरलेले दोन साइड्स कोणते आहे, 3 आणि 4. 3 आणि 4. 3 चा स्क्वेअर प्लस 4 चा स्क्वेअर. 3 चा स्क्वेअर 9 प्लस 16. 9 प्लस 16 दॅट इज इक्वल टू 25. आता याच्यामध्ये आपण म्हणू शकतो द स्क्वेअर ऑफ लार्जेस्ट साइड इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वेअर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, असं म्हणू शकतो. म्हणजेच आपल्याला या दोन्ही याच्यावरून काय दिसून येते, 3 स्क्वेअर प्लस 4 स्क्वेअर इज इक्वल टू 5 स्क्वेअर. Therefore the square of largest side is equal to sum of square of remaining sides. असं म्हणू शकतो आपण. Therefore 3, 5, 4 is a Pythagorean triplet. क्वेश्चन नंबर 1 मधील सब क्वेश्चन नंबर 2 पाहणार आहोत. सब क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये काय दिलेलं आहे, नंबर्स कोणते दिलेले आहे, 4, 9 आणि 12. तर सेम प्रोसिजर नुसार त्याला सॉल्व करायचं आहे आपल्याला. 4 चा स्क्वेअर, प्रत्येक नंबरचा स्क्वेअर काढायचा. 4 चा स्क्वेअर 16, 9 चा स्क्वेअर 9 9 चा 81 आणि 12 चा स्क्वेअर 12 12 चा 144. आता काय करायचं आहे आपल्याला, म्हटलं काय आहे आपल्याला पायथागोरस थेरम मध्ये,
the square of largest number is equal to the sum of square of remaining two numbers. तर अशा वेळेस आपण दोन जे लहान नंबर्स आहेत त्यांचा स्क्वेअरचा विचार करू. 4 चा स्क्वेअर आणि 9 चा स्क्वेअर. 4 चा स्क्वेअर 16 आहे आणि 9 चा स्क्वेअर 81 आहे. दोघांची ऍडिशन केल्यानंतर 1 + 6 7, 8 + 1 9, 97. आणि दुसरा नंबर आहे लार्जेस्ट नंबर आहे 12. 12 चा स्क्वेअर 144. दोन्ही नंबर इक्वल दिसतात का? नाही. मग दोन्ही नंबर इक्वल दिसत नाही तर आपण म्हणू शकतो 4 स्क्वेअर + 9 स्क्वेअर इज नॉट इक्वल टू 12 स्क्वेअर. is not equal to 12 square. Therefore, the square of largest number is not equal to the square of sum of square of remaining numbers. Therefore, जर इक्वल आहेच नाही तर तो ट्रिपलेट होणार का? नाही. Therefore, 4 9 12 is not Pythagorean triplet. हा झाला पहिल्या क्वेश्चन मधील सब क्वेश्चन नंबर 2. त्याच प्रकारे तुम्हा सर्वांना सब क्वेश्चन नंबर 3, सब क्वेश्चन नंबर 4, 5 आणि 6 तुम्हाला आपल्या कॉपी मध्ये कंप्लीट करून घ्यायचं आहे.